നമ്മൾ ഇനി ഒരുമ 2025 ഒഫീഷ്യൽ ഇനാഗുറേഷൻ സെറമണിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി കടക്കുകയാണ്. Are you all ready for this? Excited? Thank you. എല്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സും വേദിയുടെ അരികിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Now, this is the time to welcome all the committee members onto the stage. ഞാൻ പേര് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സും വേദിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. ഒരുമ 2025 എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ച് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെ ഏവരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. To begin with, let me invite Mr. Eldos Kuti Kuriakos, the President of Derby Malayali Association, onto the stage, please. Give him a big hand of applause. Now, I would like to welcome Mr. Joy Thomas, Vice President of Derby Malayali Association, onto the stage, please. Mr. Joy Thomas, Vice President of Derby Malayali Association, onto the stage, please. May I request Mr. Shibu Ramakrishnan, the Secretary of Derby Malayali Association, onto the stage, please. Now, I would like to welcome the Joint Secretary, Mrs. Sarita Sharat, onto the stage, please. Sarita Sharath, onto the stage, the Joint Secretary of Derby Malayali Association. Next we have Mr. Vivek Nair, the Treasurer of Derby Malayali Association, onto the stage, please. Vivek, give him a big round of applause, please. Next, the Power, the Women's Coordinator, Mrs. Karuna Sabu, onto the stage, please. Next, let me welcome Tolly Paulo, Cultural Coordinator, onto the stage, please. Mr. Tolly Paulo, Cultural Coordinator of Derby Malayali Association, onto the stage, please. Now, Mrs. Jita Raj, the Women's Cultural Coordinator of Derby Malayali Association, onto the stage for us, please. Mr. Nirmal Joseph, Sports Coordinator of Derby Malayali Association. This is your time. Onto the stage, please. Mr. Nirmal Joseph. Next, let me welcome Mr. James Kurvila, Mr. Davis Teketala, Mr. Raju Varghese, Mr. Anish Alex, and Vivin Vijay, the beloved committee members, onto the stage, please. Mr. James Kuruvila, Mr. Davis Tekethala, Mr. Riju Varghese, Mr. Anish Alex, Mr. Vivin Vijay, onto the stage, please. The Vice President of Derby Malayali Association, Mr. Joy Thomas, onto the stage for us, please. Mr. Joy Thomas, the Vice President of Derby Malayali Association, onto the stage for us, please. Next we have the master brain behind the Media Hub, Mr. Sharath Nair, onto the stage for us, please. Okay. ശരത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞുണ്ടെന്ന് അപ്പോളജീസ് പുറകിൽ നിന്ന് വേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഫോർ യു ശരത്. പ്ലീസ് ലിസൺ. ശരത്തിനെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക്. നമ്മുടെ DMAയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസിലേക്കും കൃത്യസമയത്ത് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ചെയ്തു തരുന്നത് ശരത്താണ്. ശരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എഫേർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നതാണ്. So on behalf of Derby Malayali Association, a huge thank you to Mr. Sharath Nair, the master brain behind the Media Hub. Thank you. അടുത്തതായി
ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഒരുമ 2025-ന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇനോഗ്രൽ സെറിമണി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. അതിനായി ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം മിസ്സസ് ജിത രാജ്. ഓം ജഗദീശ്വര സദാ വിചിന്മയ ജഗദീശ്വര വന്ദേ. ഓം പരിപൂജിത പരാത്പരാത്മാ പരാത്പരാത്മാ അനവരതം വന്ദേ. അനവരതം വന്ദേ. അനവരതം വന്ദേ. ഓം ജഗദീശ്വര സദാ വിചിന്മയ ജഗദീശ്വര വന്ദേ. ജഗദീശ്വര വന്ദേ. താങ്ക് യു ജിത. താങ്ക് യു എവ്രി വൺ. അടുത്തതായിട്ട് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി സർവേശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം യാചിക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ ലാം ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഡർബി മലയാളി അസോസിയേഷൻ മിസ്റ്റർ എൽദോസ് കുട്ടി കുര്യാക്കോസ്, സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ഷിബു രാമകൃഷ്ണൻ, to light the lamp for us, please. അടുത്തതായിട്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ ജോയ് തോമസ് ആൻഡ് ട്രഷറർ മിസ്റ്റർ വിവേക് നായർ. Next we have our cultural coordinators, Mr. Tolly Paulo and Jida Raj, please. We now have Mrs. Karuna Sabu and Mrs. Sarita Sarath to light the lamp for us, please. അടുത്തതായിട്ട് മിസ്റ്റർ ജെയിംസ് കുരുവിള, മിസ്റ്റർ നിർമ്മൽ ജോസഫ്, മിസ്റ്റർ അനീഷ് അലക്സ് വിളക്ക് കൊളുത്താനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. We now have Mr. Vivin Vijay, Mr. Rijo Verghese വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി I would like to welcome our beloved secretary, Mr. Shibu Ramachandran, onto the stage, please. Give him a big round of applause. He deserves it. നമസ്കാരം. ഡർബി മലയാളി അസോസിയേഷൻ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ഒരുമ 2025 ഇവിടെ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 100ഓളം കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും അണിയറയിൽ റെഡിയാകുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഏറെ മനോഹരമാക്കുവാൻ. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയാണ്. ഒരുമ 2025 എല്ലാവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം. ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും നട്ടെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്പോൺസേഴ്സാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ സ്പോൺസേഴ്സിനെയും ഒരുമ 2025 ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഓരോ ഇവൻ്റ് കഴിയുമ്പോഴും പിറ്റേ ദിവസം ആൾക്കാർ മെസ്സേജായിട്ടും കോളുകളായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത്
വീഡിയോസ് എവിടെ, ഫോട്ടോസ് എവിടെ എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫറിൻ്റെയും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ സമയങ്ങളിലാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോസും എടുക്കുന്നത് സ്റ്റാൻസ് ക്ലിക്കാണ്. കുശാൽ സ്റ്റാൻലി, സ്വാഗതം ഒരുമ 2025ലേക്ക്. അതുപോലെ ഈ സ്റ്റേജ് ഇത്രയും മനോഹരമായി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ സ്റ്റാൻലി ചേട്ടൻ, കാസിയ ഇവൻറ്റ്സ്, സ്റ്റാൻലി ചേട്ടനെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ശബ്ദവും വെളിച്ചവും നമുക്ക് നൽകുന്നത് റെക്സ് ബാൻഡ്. റെക്സിനിവിടെ വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതിന് പകരം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ജോജോയാണ്. ജോജോയ്ക്കും ടീമിനും ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ LED വാൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ അമൃത്, അദ്ദേഹം മലയാളിയല്ല. സ്വാഗതം അമൃതിനും. ഇനി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഏകദേശം 100ഓളം ആൾക്കാരാണ്, കുട്ടികളും വലിയവരുമായിട്ട് ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഒരുമ 2025ലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ എൽദോസ് കുട്ടി കുര്യാക്കോസിന് ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറുന്നു. താങ്ക്സ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അനുഗ്രഹീത വൈദികനും ലോകപ്രശസ്ത ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമായ ഡേവിസ് ചെറുമേലച്ചൻ, DMAയുടെ സെക്രട്ടറി ഷിബു രാമകൃഷ്ണൻ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറായിരിക്കുന്ന അഭിലാഷ് ബാബു ഫ്രം ഫ്രീഡം മോർഗേജ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആശിഷ് സാബു ഫ്രം റോസ്റ്റർ കെയർ സർവീസ് and Stan Clicks from Kushal Stanley from Stan's Click and other silver, platinum, gold sponsors. And also this program powered by HSBC and Malabar Gold and Josco Jewelers. നമുക്കറിയാം, ഡർബി മലയാളി അസോസിയേഷനിലെ 2025 ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒരുമ 2025 എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മിൽ പലരും ഡർബിയുടെ നിന്നും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും അതിലുപരി മറ്റു പല പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി UK വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം സംഘടനകളെക്കുറിച്ചോ അതല്ല സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 50 അതിലധികമോ കുടുംബങ്ങളുള്ള മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും 2 അതിലധികമോ സംഘടനകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 17 വർഷക്കാലമായി, ഏതാണ്ട് 17 വർഷം മുമ്പ് 50 ഫാമിലിയിൽ തുടങ്ങിയ ഡർബി മലയാളി അസോസിയേഷൻ എന്ന സംഘടന ഇന്ന് 300ഓളം കുടുംബങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നു എന്നുള്ളത് ഓരോ ഡർബി മലയാളിക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന വസ്തുതയാണ്. ഇതിന് കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും നൽകുന്ന സ്നേഹവും സഹകരണവും ഒന്ന് മാത്രമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ കാലമൊക്കെയും നമ്മുടെ സംഘടനയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച ഓരോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. അതിലുപരി നമുക്കറിയാം, 2024-25 കാലഘട്ടത്തിലെ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മിസ്റ്റർ സാം തിരുവാതിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയായിരുന്നു ഫോം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ സാം ചേട്ടന് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമായില്ല. അതുകൊണ്ട് ട്രസ്റ്റി മെമ്പേഴ്സായ ഷിബു രാമകൃഷ്ണനും ഞാനും ചേർന്ന് 2025 സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്ന ഓരോരുത്തരെ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. നമ്മിൽ പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട്. എന്ത് കാരണത്താലാണ് ഡർബി മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ 10 പൗണ്ട്സ് വീതം ആനുവൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വാങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങുന്നത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മിൽ പലർക്കുമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് 1-2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒരു ലൈവായിട്ടുള്ള സംഘടനയാണ്. നമുക്ക് സ്വന്തമായൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിലുപരി വെബ്സൈറ്റ് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്.
ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് പെറ്റി എക്സ്പെൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിനു പുറമെ സംഘടന ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസിനായി നമ്മൾക്ക് ഹോൾ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ഒരു വർഷം ഏകദേശം 1500 മുതൽ 2000 പൗണ്ട് വരെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തരുന്ന ഈ 10 പൗണ്ടിലൂടെയാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ആദ്യമായി വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായി, സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു എമർജൻസി റിലീഫ് ഫണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ കാലം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 2-3 ഫാമിലിക്ക് എമർജൻസി റിലീഫ് ഫണ്ടുകൾ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ സംഘടനാ അംഗങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ അത് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ഫണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സംഘടനയിൽ അംഗമാകുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ അതിന് എലിജിബിളായി തീരുന്നു. സംഘടനയുടെ കലാ, സാംസ്കാരിക, സാമൂഹിക, കായിക പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള നിങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരുന്നു. അതിനു പുറമെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്, പാസിംഗ് ദി റെസൊല്യൂഷൻസ്, ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യരായി തീരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിലും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു എൽദോസ് ചേട്ടാ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ സ്പീച്ച്. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ എടുത്തെങ്കിലും എൽദോസ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര ഫാമിലി ഉണ്ട്, അതൊക്കെ സംസാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി. നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.